بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم دونوں میاں بیوی اس بڑے سے محل نما کمرے کے آگے کھڑے تھے اور حسرت بھری نگاہوں سے ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اچانک گھر کا دروازہ کھلا اور ایک آدمی باہر آیا۔ وہ سیدھا ہم دونوں میاں بیوی کے پاس آ گیا اور کہنے لگا، یہاں کیوں کھڑے ہو، اندر آ جاؤ۔ ہم دونوں حیران تھے مگر اس کے پیچھے چل پڑے اور اس محل نما گھر کے اندر داخل ہو گئے، مگر ہم اس بات سے نا واقف تھے کہ اندر جا کر ہمیں کس حقیقت کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ دوستو آج جو سچی کہانی میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، میرا خیال ہے یہ کہانی نہیں، یہ ایک مشعل راہ ہے جس سے ہم اپنی زندگی کو روشن کر سکتے ہیں، جس سے ہم سبق سیکھ سکتے ہیں، جس سے ہم اپنی زندگی کے بہت سے مسائل سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ یہ کہانی یاسمین اور نواز کی ہے۔ آئیے شروع سے یہ کہانی سنتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس سبق آموز کہانی کا آغاز کہاں سے ہوا۔ یاسمین اور نواز کا تعلق ایک متوسط سے گھرانے سے تھا۔ ان کے 3 بچے تھے اور روزی روٹی کے چکر میں دونوں میاں بیوی ایسے الجھے ہوئے تھے کہ سر جھکانے کی فرصت بھی نہیں ملتی۔ کچا سا 2 کمروں پر مشتمل ایک مکان تھا اور تینوں بچے سرکاری اسکول میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ یاسمین گھر میں تھوڑی بہت سلائی وغیرہ کر کے اپنے شوہر کا ہاتھ بٹانے کی کوشش کرتی تھی، اور خود نواز کے پاس ایک پرانا سا رکشہ تھا جو اس نے آج سے کئی سال پہلے قسطوں پر خریدا تھا، اور یہی رکشہ ان کی زندگی کی گاڑی کو گھسیٹنے میں اور ان کے گھر کے چولہا جلائے رکھنے میں ان کا ساتھ دے رہا تھا۔ شروع میں تو رکشے کا کام بھی اچھا تھا، جب خاص طور پر اسکول کے بچے لے جانے کے لیے لوگ اس رکشے کو بک کر لیا کرتے تھے۔ یہ ایک مستقل کام تھا۔ روزانہ کی بنیاد اسکول کے بچوں کو لے جانا اور واپس لے کر آنا ایک طرح سے مہینے کی لنگی بندی روزی تھی۔ اس کے علاوہ باقی سارا دن کوئی نہ کوئی سواری مل جایا کرتی اور یوں مہینے کا گزر بسر مناسب طریقے سے ہو جاتی۔ لیکن نواز کا یہ رکشہ پرانا تھا، اب 2-4 سال سے نواز چلا رہا تھا۔ اس کی حالت کافی خستہ ہو گئی تھی اور اب یہ رکشہ اسکول کے بچوں کو لانے لے جانے کے لیے لوگوں کی نظر میں بیکار تھا، کیونکہ لوگ اپنے بچوں کے لیے رکشہ بک کراتے وقت اس کی حالت بھی دیکھتے۔ لوگ اسکول اور کالج کے لیے وہ رکشے زیادہ بک کروائے جاتے ہیں جن کی حالت صاف ستھری ہو، اچھی ہو، نئی ہو اور رکشے بڑے ہوں۔ ایسی صاف ستھری اور نئی سواری دیکھ کر والدین مطمئن رہتے ہیں، لہٰذا اب تقریباً ایک نواز کے رکشے کو اسکولوں کے بچے ملنا بند ہو گئے تھے، اور وہ دن بھر رکشہ لے کر شہر کی مصروف بازاروں میں سواری کے انتظار میں کھڑا رہتا۔ کبھی 2-4 سواریاں مل جاتی اور کبھی وہ شام کو خالی ہاتھ واپس آ جاتا، اور جس دن نواز خالی ہاتھ اپنے گھر کی دہلیز پار کرتا اس دن اس کے گھر میں چولہا ٹھنڈا رہتا اور آنکھیں اداس اور نم رہتی۔ نواز روزانہ صبح گھر سے نکلتے وقت یہ دعا کرتا تھا کہ اسے سواری مل جائے، کیونکہ وہ بچوں کے اداس چہروں کی طرف جب نظر دوڑاتا تو اس کا دل ڈوب جایا کرتا۔ وہ روزانہ شدت سے یہی دعا کرتا، کبھی بھی اس کے بچوں تو بھوکے پیٹ سونا نہ پڑے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا دن بھی آ جاتا۔ ایسی صورتحال میں نواز اپنے بیوی اور بچوں کے چہروں کی طرف جھکتی نگاہ سے دیکھا کرتا تھا اور اپنے دل میں سوچتا تھا کہ قدرت نے میری بیوی اور بچوں کے دل میں کتنا صبر ڈال رکھا ہے۔ خالی پیٹ ہونے کے باوجود بھوک لگی ہونے کے باوجود بھی اس کے بچے کبھی باپ سے گلہ نہیں کرتے، کبھی کسی چیز کی فرمائش نہیں کرتے، اور خود نواز تو 1 سال پہلے تک خود لوگوں کے بچوں کو اسکول چھوڑ کر آتا، اور ویسے بھی سارا دن سڑک پر کھڑا ہو کر یہی منظر تو دیکھنے کو ملتے۔ جب صاف ستھرے یونیفارم میں اسکول سے بچے نکلتے، ان کے پاس رنگ برنگے بستے پکڑے ہوتے، خوبصورت سی چھوٹی پانی کی بوتلیں ہوتی، اور بچے چہکتے ہوئے اپنے والدین کے ساتھ انگلی پکڑ کر دن بھر کے قصے سناتے ہوئے جب گھر کا رخ کرتے، تو اس وقت نواز کی نظروں میں بے اختیار اپنے بچوں کے پھٹے ہوئے بیگ آ جایا کرتے، جس کو اس کی بیوی آئے دن ٹاکا لگا کر کبھی اس کا کوئی کونا سیا کرتی، کبھی کوئی۔ ایسے میں بے اختیار نواز کی آنکھوں میں آنسو چلے آتے۔ یہ سوچ کر اس کا دل بے چین ہو جایا کرتا کہ میں نے تو ساری عمر اپنی خواہشات کو دباتے ہوئے، اپنی خواہشات کو مارتے ہوئے، اپنی خواہشات کو دفن کرتے ہوئے گزاری۔ کیا میرے بچوں کی زندگی بھی ایسے ہی گزرے گی؟ کیا میرے بچے بھی اپنے باپ کی طرح 2 وقت کی روٹی کے لیے دن رات مشقت کریں گے اور اپنی خواہشات کو، اپنی آرزو کو انہیں دفن کرنا پڑے گا؟ یہ سوچ کر وہ بہت افسردہ ہو جایا کرتا، لیکن ابھی وہ دونوں میاں بیوی اس بات سے بے خبر تھے کہ زندگی کے مشکل دن ابھی
آنے والے ہیں مشکلات اور آزمائش نے تو ابھی اس گھر کا رخ کرنا ہے۔ اور کچھ یوں ہوا کہ ایک روز نواز نے اپنا رکشہ ایک بڑے بوتیک کے سامنے لگا رکھا تھا۔ وہاں سے سڑک کچھ اونچی تھی اور کچھ دیر وہاں سواری کے انتظار میں کھڑا رہنے کے بعد نواز نے جب وہاں سے رکشہ اتارا تو بے اختیار اس کا رکشہ اس ڈھلان سے پھسلتا ہوا نیچے سڑک تک آیا اور وہاں ایک بڑی گاڑی کھڑی تھی جس کے ساتھ رکشہ جا کر بری طرح ٹکرایا۔ اس گاڑی کا شیشہ ٹوٹ گیا، دروازے پر کئی خراشیں آئیں اور ایک بڑا سا ڈینٹ بھی پڑ گیا۔ یہ دیکھ کر نواز کا دل حلق میں آ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اب اس کی شامت آ جائے گی۔ گاڑی کا مالک اسے بے نقد سنائے گا اور اس کی بدنامی ہوگی اور اسے جرمانہ بھی بھرنا پڑے گا، اس کا نقصان بھی پورا کرنا پڑے گا۔ وہ دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ اے پروردگار، گاڑی کا مالک کوئی نیک دل رحم دل انسان ہو جو اسے معاف کر دے۔ کچھ دیر بعد بوتیک کے اندر سے ایک آدمی اور عورت باہر آئے۔ عورت نے فیشنیبل لباس پہن رکھا تھا، گولڈن بال کھلے چھوڑ رکھے تھے اور مرد نے 3 پیس سوٹ زیب تن کر رکھا تھا، آنکھوں پر سیاہ چشمہ بھی لگا رکھا تھا۔ جیسے ہی اس نے یہ منظر دیکھا تو تن پن کرتا ہوا نواز کے پاس آیا اور اس کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ نواز نے کچھ بھی کہنے سے پہلے فوراً اس کے آگے ہاتھ باندھ دیے اور کہنے لگا، سر جی معاف کر دیں، میں مانتا ہوں مجھ سے غلطی ہو گئی۔ وہ دانت پیستے ہوئے چلایا اور کہنے لگا، غلطی کمینے انسان، تم نے میری اتنی مہنگی گاڑی کا ستیہ ناش کر دیا اور تم کہہ رہے ہو غلطی ہو گئی۔ جانتے ہو اب اس کی مرمت پر ہزاروں روپے لگے ہیں، کون دے گا وہ پیسے؟ تیرا باپ۔ یہ ساری صورتحال دیکھ کر ارد گرد کے کئی لوگ بھی اکٹھے ہو چکے تھے۔ سڑک پر ایک مجمع سا لگ چکا تھا اور اتنے لوگوں میں وہ شخص نواز کے باپ تک چلا گیا۔ نواز کو بے اختیار شدید ذلت کا احساس ہوا۔ اس کی جھکی ہوئی گردن اور کندھے مزید جھک گئے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ دیکھ کر وہ گاڑی والا شخص داڑا اور کہنے لگا، ہو گئے ڈرامے شروع، اب اس غریب کے آنسو بہا کر خود کو مظلوم ثابت کرنا ہے۔ یہ سن کر نواز نے جلدی سے اپنے ہاتھوں کی پشت سے آنسو صاف کیے اور کہنے لگا، نہیں صاحب جی، میں غریب ضرور ہوں مگر بے حس نہیں ہوں، بے غیرت نہیں ہوں، میری بھی کوئی عزت ہے۔ میں مانتا ہوں کہ میری وجہ سے آپ کی گاڑی کو بہت نقصان ہوا ہے، آپ گاڑی کو ورک شاپ لے جائیں، جتنا بھی اس کا نقصان ہوگا میں پورا کروں گا۔ وہ شخص گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہنے لگا، بالکل تم ہی پورا کرو گے، تم کیا سمجھتے ہو میں تمہیں یوں ہی چھوڑ دوں گا؟ چلو میرے پیچھے آ جاؤ۔ وہ شخص فوراً ہی گاڑی میں بیٹھا اور کچھ دیر چلنے کے بعد گاڑی شہر کی ایک بڑی ورک شاپ کے سامنے کھڑی تھی۔ اندر سے مزدور باہر آیا، اس نے گاڑی کا جائزہ لیا، نقصان کا جائزہ لیا اور پھر جو رقم اس نے بتائی، یہ سن کر نواز کی آنکھوں کے آگے دن میں تارے چمکنے لگے۔ اس نے کہا، تقریباً 1.5 سے 2 لاکھ روپے لگے گا، بہت نقصان ہے، ڈینٹ بھی پڑ گیا ہے، پینٹ بھی کرنا پڑے گا، شیشہ بھی ٹوٹ گیا ہے، تو مزدوری وغیرہ ڈال کر 1.5 لاکھ تو بن جائیں گے۔ گاڑی والے شخص نے نواز سے کہا، اپنا شناختی کارڈ نکال کر یہاں رکھو اور موبائل نمبر لکھو، اور میری گاڑی اسی ورک شاپ پر کھڑی ہے، کل صبح آ کر تم نے اس نقصان کی پیمنٹ کرنی ہے۔ نواز نے خاموشی سے سر ہلایا، جیسے انہوں نے کہا تھا ویسے ہی کیا اور پھر رکشہ لے کر واپس آیا۔ اس رات وہ رکشہ لے کر اپنے گھر نہیں گیا، ہمیشہ کی طرح رکشہ اس کے گھر کے صحن میں کھڑا ہوا، لیکن وہ رکشہ اسٹینڈ پر چلا گیا۔ وہاں کے صدر سے بات کرنے کے بعد اس نے اپنا رکشہ بیچنے کی کوشش کی۔ اس شخص نے نواز کو سمجھایا کہ دیکھو بھائی، اگر یوں ہی کھڑے کھڑے رکشہ بیچو گے تو اس کی قیمت اچھی نہیں لگے گی، رکشہ یہاں کھڑا کر دو، 2-4 لوگوں کو دکھاؤں گا، جب کوئی اچھی قیمت لگائے گا تو بیچ دینا۔ نواز نے اپنے آنسو ضبط کرتے ہوئے کہا، بھائی اتنا وقت نہیں ہے، اور پھر اس نے ساری کہانی سنائی تو اسے رقم کی فوری ضرورت ہے۔ یہ سن کر کچھ دیر کے لیے وہ شخص بھی خاموش رہ گیا اور کہنے لگا، واہ میرے مالک، یہ بڑے لوگوں کے دل تو تو نے اتنے چھوٹے کیوں بنائے ہیں؟ کیا تھا جو غریب انسان کو معاف ہی کر دیتا؟ خیر اس دن فوری طور پر وہاں موجود اس شخص نے نواز کو 1.5 لاکھ روپے ادا کیا اور رکشہ اپنے پاس کھڑا کر لیا، اور اس کا کہنا تھا کہ ابھی یہ رقم تم لے جاؤ، اگر تمہارا رکشہ اچھے داموں بک گیا تو جو رقم اوپر بنے گی وہ میں تمہیں تمہارے گھر پہنچا دوں گا۔ نواز نے اس کا بے حد شکریہ ادا کیا اور اپنے گھر واپس آ گیا۔ اس دن پہلی بار اس کے پاس اتنی رقم اکٹھی موجود تھی، لیکن دکھ اور افسوس کی بات یہ تھی کہ یہ رقم اس کے کسی کام نہیں آنے والی تھی۔ اس کے گھر کی
आमदनी का वाहिद जरिया भी आज बिक चुका था। ये रिक्शा उसके हाथ से जा चुका था। वो रात उसने और उसके बीवी ने जागते हुए गुजारी, ये सोचते हुए कि अब वो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या काम करेंगे। ये घर जहाँ पहले भी फाकों का राज था, जहाँ पहले भी खुशियाँ रूठी हुई थी, अब उस घर में खौफ के साए गर्दिश करने लगे। दोनों मियाँ बीवी के चेहरे हर वक्त परेशान रहते। दोनों मियाँ बीवी हर वक्त सोचों में गुम रहते। ये सोच इन्हें अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। अब वो क्या करेंगे। 1-2 दिन तो यूं ही खामोशी से गुजर गए। नवाज ने महल्ले के किराने की दुकान से थोड़ा सा खाने पीने का सामान उधार ले लिया। 1-2 दिन गुजर गए, लेकिन इसे ये भी मालूम था कि इसे ये उधार ज़्यादा दिन तक नहीं मिलेगा, क्योंकि महल्ले वाले भी नवाज की हालत से बखूबी वाकिफ थे। लिहाजा हर कोई इसे उधार देने से कतराता था। तीसरा दिन था। बच्चे स्कूल को जा चुके थे। दोनों मियाँ बीवी ने घर को ताला लगाया और घर से बाहर निकल गए। यास्मीन ने अपने शौहर का हाथ थामा और कहने लगी, परेशान मत हो, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखो। अल्लाह ने पहले तो हमारा रिस्क उस रिक्शे के ज़रिए लिखा था, तो मेहनत करते थे, कमाते थे, और जितना भी हमारे हिस्से का रिस्क था उसे घर लेकर आते थे। अब भी यकीन रखो, तुम मेहनत करोगे तो हमारे हिस्से का रिस्क हमें मिलेगा। बस हमें रास्ता तलाश करना है। नवाज जो कि बेहद घबराया हुआ था, परेशान था। यास्मीन की बातों से इसे थोड़ी बहुत तसल्ली मिलती, इसलिए दोनों मियाँ बीवी ये सोचकर घर से निकले थे कि इकट्ठे ही जाते हैं, कहीं काम की तलाश करते हैं। शायद दोनों में से किसी को ही काम मिल जाए तो घर की गुजर बसर चल सके। दोनों मियाँ बीवी बातों में मगन इस शहर के उस अच्छे इलाके की तरफ आ गए थे, जहाँ बड़ी बड़ी कोठियाँ थी, जहाँ अमीर लोगों की रिहाइश थी। यहाँ आकर वो दोनों रुक चुके थे। घर से तो बड़ी उम्मीद और जोश से निकले थे, लेकिन यहाँ इन बड़े लोगों के इलाके में आकर वो अब थोड़ा झिझक रहे थे। किसी के घर का दरवाज़ा खटखटाना, काम के लिए पूछना, अब ये काम भी दोनों को न जाने क्यों मुश्किल महसूस हो रहा था। दोनों मियाँ बीवी अभी वहीं खड़े एक दूसरे की हिम्मत बांध रहे थे कि एक बड़ा घर का दरवाज़ा खुला। एक बार रोब सा शख्स इस घर से बाहर निकला। उस शख्स ने तकरीबन 55 या 60 साल के करीब होगी। यास्मीन और नवाज बेदहानी में उस शख्स को देखने लगे। उस शख्स की नज़र इन दोनों मियाँ बीवी पर पड़ी थी, तो फिर वो अपनी ऐनक को रुमाल से साफ करता हुआ इनके करीब आया और मुस्कुराकर कहने लगा, क्या बात है, यहाँ क्यों खड़े हो, कोई मुश्किल है, परेशानी है। दोनों मियाँ बीवी ने जैसे ही हमदर्दी से ये अल्फाज सुने, इनकी आंखों में आंसू झलकने लगे। वो शख्स कहने लगा, अंदर आओ, मेरे साथ बैठकर बात करते हैं। दोनों मियाँ बीवी खामोशी से उस शख्स के साथ अंदर दाखिल हो गई। ये घर तो क्या था, ये तो पूरा महल था, और बाहर से जितना खूबसूरत दिखाई दे रहा था, अंदर से उससे भी ज़्यादा खूबसूरत था। अंदर दाखिल होते हुए एक सब्ज़ सा लॉन था, जिसमें खूबसूरत सा मेज़ और गोल कुर्सियाँ पड़ी थी। वो शख्स वहीं बैठ गया। यास्मीन और नवाज भी उसके साथ बैठ गए। दोनों मियाँ बीवी घास पर बैठने लगे तो उस शख्स ने कहा, अरे अरे, ये क्या कर रहे हो, तुम दोनों ऊपर कुर्सियों पर बैठो। दोनों मियाँ बीवी ने हैरत से एक दूसरे की तरफ देखा कि इतना अमीर कबीर शख्स और इन गरीबों को अपने साथ बिठा रहा है। उसमें गुरूर नाम की कोई चीज़ नहीं थी। ये कैसे हो सकता है, क्योंकि उन्होंने तो अब तक जितने भी अमीर लोग देखे थे, सबका नखरा आसमान पर होता था। तभी दोनों मियाँ बीवी ने मुख्तसर अल्फाज में अपने उदास शख्स के सामने बयान कर दी। नवाज की बात सुनकर वो शख्स कुछ देर खामोशी से सर झुकाए बैठा रहा। यूँ महसूस हुआ जैसे वो कुछ सोच रहा है। फिर अचानक सर झुकाए कहने लगा, काम तो मेरे पास है, और खुशी की बात यह है कि तुम दोनों के लिए है। ये बात सुनकर दोनों मियाँ बीवी मुरझाए हुए चेहरों जैसे बाहर आ गई। इन दोनों की आंखें चमक उठी थी। फिर जो हुआ इन दोनों मियाँ बीवी के वहमो गुमान में भी नहीं था। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि इनकी किस्मत यूं ही पलट सकती है। इन दोनों मियाँ बीवी को उस शख्स ने अपने घर पर काम के लिए रख लिया। नवाज को उसने कहा कि तुम्हारा
काम मुकर्रर नहीं। ड्राइवर की ज़रूरत हुई तो तुम गाड़ी ड्राइव कर लेना, माली की ज़रूरत हुई तो पौधों का ख्याल रखना, इसके अलावा भी घर के छोटे मोटे काम जो भी होंगे वो तुम्हें सरअंजाम देने होंगे। और यास्मीन के ज़िम्मे उसने काम लगाया कि यास्मीन उसके और उसके बच्चों के लिए खाना तैयार करेगी, यानी किचन का काम यास्मीन के हवाले था। यास्मीन और नवाज़ दोनों बहुत खुश थे और उस शख्स ने दोनों मियाँ बीवी को अच्छी खासी तनख्वाह मुकर्रर की थी। इन दोनों की तो जैसे ज़िंदगी ही बदल गई थी। इन दोनों ने तो कभी सोचा नहीं था कि इनकी रूठी हुई किस्मत यूँ एक दिन अचानक बदल जाएगी। इन दोनों मियाँ बीवी को उस शख्स जिसका नाम असगर अली था उसके घर में काम करते हुए एक हफ्ता ही गुजरा, जब एक दिन यास्मीन और नवाज दोनों अपने काम से फारिग थे। लॉन में बैठे आपस में गपशप लगा रहे थे। यास्मीन ने कहा, नवाज, मैं तो जब से इस कोठी में काम करने लगी हूँ एक बात सोचकर हैरान हूँ कि अल्लाह ताला की ये कैसी तकसीम है। किसी के पास कितना ज़्यादा है और किसी के पास कुछ भी नहीं। जवाब में नवाज कहने लगा, अरे भले लोग इस तरह की बात ज़बान से निकाल कर गुनाहगार क्यों होती हो। अल्लाह ताला के हर काम में कोई ना कोई मुसालत होती है और उसकी मुसालत हम जैसे कम नज़र लोग कहाँ समझ सकते हैं। इसलिए बस उस हाल में राज़ी रहो जिसमें रब रखता है। सवाल जवाब करने का कोई हक नहीं। वो हमारा खालिक है, हमारा मालिक है, हमारा खालिक है। उसने हमारे लिए जो चुना, यकीन है उसमें हमारी बेहतरी है। दोनों मियाँ बीवी बातें कर रहे थे जब ऊपर से इन्हें असगर अली की आवाज़ आई। वो शायद ऊपर टेरेस में खड़े दोनों मियाँ बीवी की बातें सुन रहे थे। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, नवाज, यास्मीन। दोनों मियाँ बीवी जल्दी से उठ खड़े हुए। असगर अली ने इशारे में दोनों को ऊपर बुलाया। दोनों मियाँ बीवी कुछ खौफज़दा से हो गए। आखिर में असगर अली ने इन्हें ऊपर क्यों बुलाया? क्या उन्होंने उन दोनों मियाँ बीवी की बातें सुन ली? लेकिन उन्होंने कोई ऐसी बात तो नहीं की थी जिसका असगर अली को बुरा लगे। यही सोचते हुए दोनों मियाँ बीवी ऊपर पहुंचे। असगर अली टीवी लाउंज में बैठे थे। हाथ में उन्होंने सुलगता हुआ सिगरेट पकड़ रखा था। दोनों मियाँ बीवी को अपने पास बैठने का इशारा करते हुए कहने लगे, बैठो। अभी तुम दोनों जब लॉन में बैठे बातें कर रहे थे तो तुम्हारी बातें मैं ऊपर से सुन रहा था, तो सोचो तुम दोनों को दिखाऊं। यास्मीन और नवाज ने सवालिया नजरों से एक दूसरे की तरफ देखा और कहने लगे, साहब जी, क्या दिखाना है? और अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ, एक कमरे का दरवाज़ा खोला, कहने लगा, इससे मिलो, ये मेरा बेटा है, इसका नाम शहरियार है, इसकी उम्र 20 साल है, लेकिन ये जिस्मानी तौर पर माजूर है। ये अपनी जगह से हिल नहीं सकता, कुछ खा भी नहीं सकता, अपनी ज़रूरियात के लिए वॉशरूम तक भी नहीं जा सकता, सब कुछ मुझे खुद करना पड़ता है। दोनों मियाँ बीवी हैरत से उस नौजवान की तरफ देख रहे थे जो देखने में एक कड़ियल नौजवान था, मगर निचला धड़ बेहद कमज़ोर था। यूँ महसूस हो रहा था जैसे कोई बेजान सा लटक रही हो। भी वो दोनों हैरत ज़दा ही खड़े थे कि असगर अली ने इस कमरे का दरवाज़ा बंद किया और फिर साथ वाले कमरे का दरवाज़ा खोला। वहाँ पर बेड पर एक नौजवान लड़की बैठी थी जिसके बाल बिखरे हुए थे, मुँह से राल बह रही थी। असगर अली की आंखों में आंसू आ गए और वो भराई हुई आवाज़ में कहने लगा, ये मेरी बेटी है, उसकी उम्र 18 साल है, ये ज़हनी तौर पर माजूर है, जवान बेटी है, इसे अपनी ज़रूरियात मामलात तो खुद देख लेती है, लेकिन इसकी समझ बिल्कुल किसी बच्चे की तरह है। मेरे ये दोनों बच्चे पैदाइशी तौर पर ऐसे ही हैं, इनका कोई इलाज नहीं। और मेरी बीवी 5 साल पहले वफात पा गई। जब तक वो थी तो हम दोनों मियाँ बीवी मिलजुल कर तमाम काम देख लेते थे, लेकिन माँ की वफ़ात के बाद ना सिर्फ दोनों बच्चों की जिम्मेदारी, इनके कामकाज, बाहर के कामकाज, कारोबार के मामला, तमाम चीज़ें मुझे खुद देखनी पड़ती है। तकरीबन 2 साल पहले मैंने शादी भी की थी ताकि मेरी ज़िंदगी में कोई मुखलिस औरत शामिल हो जाए जो इन बच्चों के साथ माँ जैसा रवैया रखे, इनकी ज़रूरियात का ख्याल रखे और मेरा बोझ कुछ कम हो सके। लेकिन शादी के 6 माह बाद ही मुझे महसूस हुआ कि वो औरत सिर्फ मेरी धन दौलत की वजह से मेरे साथ थी, उसके लिए मेरे बच्चे बोझ ही थे। लिहाजा फिर मैंने उसे तलाक दे दी और अब फिर से अकेला हूँ। किचन के मामलात के लिए भी
कई बार मर्द खानसामा भी रखा, औरत भी रखी, लेकिन कोई भी ऐसे लोग मिले जो कामचोर थे और कोई ऐसे मिले जो मुझे नुकसान पहुंचा रहे थे, मेरे घर से चीज़ें चोरी कर रहे थे। और इस तरह से अब तक कई लोगों को निकाल चुका हूँ। असगर अली की बात ख़त्म करके खामोश हुए दोनों। मियाँ बीवी की आंखों में आंसू थे। तब ही असगर अली ठंडी सांस भरते हुए कहने लगा, इसलिए अल्लाह की तकसीम पे कभी सवाल ना करो। तुम लोगों के पास सेहत है, तंदुरुस्ती है, लेकिन धन और दौलत नहीं है। मेरे पास बच्चे हैं, लेकिन वो सेहतमंद और तंदुरुस्त नहीं। और मेरे दिल में कभी भी ख्याल आता है कि काश मेरे पास ये सारी दौलत ना होती, मुझे सिर्फ सेहतमंद औलाद मिल जाती, मेरे लिए वो ही काफ़ी था। लेकिन ये अल्लाह ताला के राज हैं, अल्लाह ताला की मसलहत है, और वही बेहतर जानता है कि हमें किसके लिए क्या बेहतर है। हमें बस उस हाल में खुश रहना चाहिए जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए चुना है। दोनों मियाँ बीवी ने फ़ौरन इस बात में सर हिलाया, और उस दिन के बाद इन दोनों ने जी जान से दिल लगाकर ना सिर्फ उस घर के कामकाज की जिम्मेदारी संभाली, बल्कि इन दोनों मासूर बच्चों को भी अपने बच्चों की तरह देखभाल करने लगे। और बदले में असगर अली ने इन दोनों को इतनी तनख्वाह देता कि इन दोनों के दिन बदल गया, इनकी ज़िंदगी बदल गई थी, इनके बच्चों की तकदीरें बदल गई थी। यास्मीन और नवाज़ के बच्चे भी अब अच्छे स्कूल में पढ़ते थे, और इनकी आंखों में भी अब अच्छे मुस्तकबिल थे, अच्छे ख्वाब सजे हुए थे। दोस्तों, मज़ीद इस तरह की सबक आमूज़ कहानी और वाक़या सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।